पूरी दुनिया ते मशहूर है खानगढ़ दा अंब। इसी जेह्ड़े ना अमीर लोगों का सौदा जी, दिल में ताकत पहुंचाता जी। सब तो बहुत इस टाइम अंब आ रहा माशाल्लाह, बहुत अंब ज़्यादा आ रहा वा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाजरीन, आज हम पंजाब की सबसे बड़ी जो फ्रूट की मंडी है फैसलाबाद जंग रोड पे जो वाक़ है सदार मंडी, वहाँ पे मौजूद हैं। तो आज के दिन जो है वो हम आपको फ्रूट के जो ताज़ा रेट है उनकी सूरत हाल बताएंगे, मंडी में क्या चल रहा है। तो वीडियो में जो है वो एंड तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आए हम मुख्तलिफ लोगों से राय भी लेते हैं, तो आपको मंडी का विजिट करवाते हैं। हाँ जी नाजरीन, सब तो पहले असी फैसलाबाद सदार जी फ्रूट मंडी आंदे मलक मुनीर साहब की राय लवांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुनीर साहब ठीक ठाक जनाब, करम अल्लाह तआला दा। मुनीर साहब, सब तो पहले सानू इस सदार मंडी की सूरत हाल दसो कि मंडी ये कदों बनी है, ताकि लोगों को एक तारफ हो जाए इस मंडी का, ते कित्थों कित्थों जिहड़ा इस मंडी दे विच माल आंदा है। पाने इस तरह मंडी बनी तकरीबन 25 साल हो गए आ। अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान चो माल आउंदा इत्थे फैसलाबाद मंडी दे विच। बहुत अच्छी मंडी है, अल्लाह दी रहमत नाल कोई परेशानी आउण जाण दी, अल्लाह दी रहमत। पंजाब दी वड्डी मंडियां दे विचों आंदी है। ये पंजाब दीयां वड्डियां मंडियां विचों चौथे नंबर दे विच मंडी है फैसलाबाद दी। ठीक है, ते सब तो ज्यादा इत्थे किहड़ा फ्रूट इस टाइम आ रहा है जिंदी डिमांड है? सब तो बहुत इस टाइम अंब आ रहा माशाल्लाह, बहुत अंब ज़्यादा आ रहा वा। ठीक हो गया। ते इस टाइम मंडी दे विच की सूरत हाल है जनाब? सूरत अलहमदुलिल्लाह ठीक आ, महरमा दा करके थोड़ा कारोबार ते फर्क आ। अंदरूना शहर मुकम्मल बंद आ, बार साइडां दे फ्रूट विकदा वा, ओहदा करके अलहमदुलिल्लाह फिर भी गुजारा हो ही जांदा वा। ठीक है, ते जिहड़ा खरीदार है उनकी की सूरत हाल है इस टाइम? वो भी ठीक आ भाई, गुजारा हो ही जांदा, अल्लाह दी रहमत नाल कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है, साडे कल जिहड़ा आलू बुखारा पिया है इहदे बारे सानूं दसो, किहड़े इलाके तो ये आ रहे हैं? ये भाई कोटे दा आलू खरा वा, 1500 रुपए दा बंडल आ, तिन्ना गिफ्टां दा। अच्छा, 3 गिफ्ट 1500 रुपए दे बंडल ने। ते वजन कितना है जनाब? ये तकरीबन किलो तो सवा किलो एक गिफ्ट दा वजन है। अंदाजन फी किलोग्राम की पै रहा है? ये अंदाजन पैंदा कोई 4 450 रुपए किलो। सब तो अच्छा वा, एक नंबर जिहड़ा ब्रांड आ। अच्छा, सब तो अच्छा है। एक नंबर। ये पहचान की है सब तो अच्छा? साइज दे विच वड्डा होए या किदां अंदाजा किदां हुंदा है? इस तरह हुंदा कि जिहड़ा सब तो अच्छा आलू खरा हुंदा ना, हुंदा पेशावर दा। ये हैगा कोटे दा, ये थोड़ा ना हल्का जिहा खटास दे विच हुंदा। जिहड़ा पेशावर दा हुंदा, वो बिल्कुल मिठा हुंदा। ओहदी असल फसल घट सी, ओहदा करके ਉਹ जल्दी मुक गया, ते आ फिर आया सी कोटे दा बेचण दे। आलू बुखारे दी असल फसल कम होने की वजह की सी? इस तरह मौसम दी तब्दीलियां, गर्मी बहुत ज्यादा पैन दी आ, बारिशां बहुत ज्यादा पैन दईयां वा, ओहदा करके फर्क है। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीलियां दा जिस तरीके असर ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਗੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਚੀ ਵਾਲੀ ਅਕਸਰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੀਚੀ ਇਹਦੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਲ जी भाईजान जी। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਚੀ ਦੀ? लीची माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ਇਹਦੀ मांग ਆ। लीची ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ? ਦਿਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੀ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, 24 ਘੰਟੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਲੀਚੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? 24 ਘੰਟੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਾਬ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ 10 ਕਿਲੋ weight ਹੈ ਜੀ, 7000 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, 10 ਕਿਲੋ weight ਹੈ, 7000 ਰੁਪਏ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ? नारियल श्रीलंका ਸਲੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਸਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਦੇ? ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 400 ਰੁਪਿਆ।
ਅੱਛਾ 400 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ? 1 ਪੀਸ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 350 ਦਾ, ਇਹ 400 ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਜਨ ਇਹ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੀ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੀਚੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? स्वाद ਸਵਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं नहीं स्वाद जो आ रही है पिशावर से शुरू नहीं हुई। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਾइम ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? 1250 रुपए का। 1250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ? मतलब 5 5.5 किलो होंगे। 5.5। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾइम ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਲੋ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 200 रुपए किलो पे। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? हाँ जी ज्यादा है ये। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी कम हो जाएगा। ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਚੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੈਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਚੈਰੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ? ਚਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਡਲ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਬੰਡਲ 'ਚ 5 ਡੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ 5 ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਫਟ ਪੈਕ 5 ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਤਕਰੀਬਨ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਅੱਛਾ 400 ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦਾ। ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਡੱਬੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੈ 400 ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ? 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡੱਬਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਚੈਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ? ਇਹ ਬਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਇਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਹ 3200 ਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਪਰਲਾ 3000 ਦਾ ਸੁੰਦਰਾ ਨੇ, ਇਹ 2000 ਦਾ 1800। ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ? ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਪਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਪਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਉਹ 3200 ਦਾ 3000 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2000 ਦਾ ਜੇ 1800 ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹ ਕਿਲੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜੀ ਦੂਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਕਾਮੀ ਉਹ 16 18 1900 ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਰੀਦਾਰ ਕਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਬਾਨੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਖੁਬਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਖੁਬਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਸ਼ਰਮ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਇਲਾਕੇ ਹੈ? ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ? ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਗੋਸੋਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਚਨਮਰੀ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁਬਾਨੀ ਇਹ ਦਾ? ਟਾਈਮ ਚੰਗੀ ਖਰਵਾਨੀ 1600 1500 1550 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਡੱਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਡੱਬੇ ਦਾ 5.5 ਕਿਲੋ ਵਜਣਾ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਖਰੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਵਾਣਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਡੋਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਫਰੂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆੜੂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆੜੂ ਹੈ जनाब? ये नंबर है, ये 6 नंबर है। अच्छा आड़ू में नंबर है? नंबर किस लिए होते हैं ये?
ये नंबर एक एरिया वाइज होते हैं, मसलन के ना एरिया वाइज नंबर चलते हैं पैदावार के हिसाब से। पहले एक फसल होती है, पहले तैयार हो जाती है। टोटल कितने नंबर तक चलते रहते हैं? 8 नंबर तक। अच्छा 8 नंबर तक। अब तो पंजाब में भी बहुत ज्यादा लग रहा है ये। जी पंजाब में लग रहा है, लेकिन इस टाइम पंजाब वाला खत्म हो गया। पंजाब वाला खत्म हो गया, अब ये ऊपर ठंडे इलाकों वाला। जी ठंडे इलाकों वाला। सही है। तो ये पेटी का कितना वजन है? पेटी का वजन कम से कम 5-6 किलो। कितना रेट कितना है? तकरीबन ये चल रहा है इस टाइम 1000-150। अच्छा 1000 1000 से लेके 150। मतलब तकरीबन 100 रुपए किलो का हिसाब नहीं पड़ेगा। तकरीबन 200 रुपए किलो। अच्छा 200 रुपए, मतलब 2000 है इसका पेटी का रेट। नहीं इस टाइम 5-6 किलो वजन है। अच्छा 5 किलो वजन है। 5 किलो वजन है और 1000-150 तक का काटन है इस टाइम। ठीक हो गया। मतलब अंब तो इस टाइम ज्यादा महंगा चल रहा है तकरीबन आम ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਕਮ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿੰਧੜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੰਗੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੋਤੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਸ਼ਹਿਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਫਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਚੌਸਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਧੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਸੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਚੀਦਾ ਵਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 150-100-200 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਈਦਾ। ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ 100-200 ਫੜੀਆ 1400 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 1100 ਦੀ ਵੇਚਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੜੀਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 200-300 ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲ ਆ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਸਾ ਤੇ ਸਿੰਧੜੀ। ਚੌਂਸਾ ਤੇ ਸਿੰਧੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸਹਿਰੀ। ਦੁਸਹਿਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ 3 ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਰੇਟ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1100-1200-1300। ਚੌਂਸੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ? ਚੌਂਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੌਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1350-1400, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 9 ਕਿਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 30 ਪੇਟੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 50 ਪੇਟੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 300-400 ਵੇਚੀਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੰਧ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੰਬ। ਅੱਛਾ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ।